Good morning students. In the previous session, we studied about some of the physical properties of alkanes like its existence, its color and its odor. That is how it exists in nature. It exists in different states because as we know, alkanes are non-polar in nature. Due to this non-polar in nature, the van der Waals force of attraction is more. Why these alkanes are non-polar in nature? Because the electronegativity difference between carbon and hydrogen is less. Due to the less electronegativity difference, these exhibits non-polar character. Due to this non-polar character, the van der Waals force of attraction increases. As the van der Waals force of attraction increases, the higher alkanes exist in solids. The lower alkanes, as the van der Waals force of attraction is less, therefore they exist in gaseous nature. Between them, they exist as liquid. This is how the alkanes exist in different nature as the van der Waals force of attraction increases. Now, today in this session, let us see about density and boiling point and melting point of alkanes. First of all, what do you mean by density? Density means it is the ratio of mass by volume. It can be represented as rho. Density can be represented as rho. It is the ratio of mass by volume. From this formula, we can write that density is directly proportional to the mass and density is inversely proportional to the volume. What is this proportionality constant? Directly proportional ಅಂದ್ರೇನು? Dependent, direct ಆಗಿ dependent ಆಗಿದೆ ಅಂತ. For example, as the mass increases, density also increases. Mass increase ಆದಂಗೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿನೂ increase ಆಗುತ್ತೆ. ಹಂಗೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ as the volume increases, density decreases. This is inversely proportional. Volume increase ಆದಂಗೆ density decrease ಆಗುತ್ತೆ. Volume increase ಆದಂಗೆ density decrease ಆಗುತ್ತೆ. This is inversely proportional. This is directly proportional. This is how the density varies with mass and volume. So, in alkanes, as we move towards the higher alkanes, the molecular weight increases. The molecular weight increases for higher alkanes. As the molecular weight increases, the mass also increases. As the molecular weight increases, the mass increases. Therefore, in turn, which term gets increases? The density also increases. Density increases as the molecular weight of the alkanes increases. This is how density varies as the molecular weight varies for the alkanes. Next, we shall move how the boiling point and melting point varies for alkanes. Before going to the variation, first of all, boiling point andre eno? Boiling point andre ಒಂದು temperature. The temperature at which the vapor pressure of the liquid is equal to the atmospheric pressure. Vapor pressure, liquid du vapor pressure ಏನಿದೆಯೋ ಅದು atmospheric pressure ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನ ನಾವು ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ವಾಟರ್ ಬಾಯ್ಲ್ಸ್ ಎಟ್ 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ವಾಟರ್ ಎಲ್ಲ ವೇಪರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ವಾಟರ್ ಎಲ್ಲ ವೇಪರ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುವಂತ ಪ್ರೆಷರ್ನ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯೂಶುವಲಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಬಂದು 1 ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಆಸ್ ವಿ ಬಾಯ್ಲ್ ದಿ ವಾಟರ್ನ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ 10 ಡಿಗ್ರಿ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ 20, ಆಮೇಲೆ 30, ಆ ಥರ ರೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೇಪರ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಈ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ವೇಪರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಆ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ವೇಪರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರತ್ತಲ್ಲ, ಅದ್ರದ್ದು ಪ್ರೆಷರು 1 ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ನಾವು, ಅಂತ ಟೆಂಪರೇಚರ್ನ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ
how this boiling point varies with alkanes. Alkanes boiling point ಮೇಲೆ ಹೆಂಗ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ? For this alkanes the boiling point usually increases. Boiling point ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? Increase ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. As the molecular weight increases, the van der Waals force of attraction increases. Therefore, the boiling point also increases. ಯಾಕೆ? ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು ಗೇಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೈಯರ್ ವ್ಯಾನ್ ಡರ್ ವಾಲ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೈ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೈಯರ್ ವ್ಯಾನ್ ಡರ್ ವಾಲ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೇನೆ ಅದು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋದು. ಆಸ್ ವಿ ನೋ, ದಿ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ as the molecular weight increases due to van der Waals force of attraction increases. Let us consider an example as pentane, hexane, heptane. As we move along this, as we move from left to right, what happens? The molecular weight is increasing. ಅಂದ್ರೆ ಪೆಂಟೇನ್ ಅಲ್ಲಿ 5 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇದೆ, ಹೆಕ್ಸೇನ್ ಅಲ್ಲಿ 6, ಹೆಪ್ಟೇನ್ ಅಲ್ಲಿ 7. ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ molecular weight ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. As the molecular weight increases, what happens to its boiling point? Boiling point also increases. You can see for pentane it is 36.1 degrees Celsius. For hexane 68.73 degrees Celsius. For heptane 98.42 degrees Celsius. ಪೆಂಟೇನ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 5 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ. ನಾನೀಗ ಒಂದು ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಪೆಂಟೇನ್ ತಗೋತೀನಿ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವೊಗಡ್ರೋ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೆಂಟೇನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪೆಂಟೇನ್ ಇರಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಪೆಂಟೇನು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬೈ ವ್ಯಾನ್ ಡರ್ ವಾಲ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ದೇ ಆರ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಟುಗೆದರ್ ಬೈ ವ್ಯಾನ್ ಡರ್ ವಾಲ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ದಿ ಅವೊಗಡ್ರೋ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೆಂಟೇನ್ಸ್ ಆರ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಟುಗೆದರ್ ಬೈ ವ್ಯಾನ್ ಡರ್ ವಾಲ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಆಗೇನಾಗತ್ತೆ, ಈ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಿಂಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಹಿಂಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಟ್ ದಿಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಇಷ್ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವ್ಯಾನ್ ಡರ್ ವಾಲ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಪೆಂಟೇನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿ ದೂರ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟಿಂದ ವೇಪರ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೇನೆ ಹೆಕ್ಸೇನಲ್ಲಿ C6 ಬಂತು, ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯಾನ್ ಡರ್ ವಾಲ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು, ಇನ್ನೂ ಮೋರ್ ಟೈಟ್ಲಿ ಹೆಲ್ಡ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಮೋರ್ ಟೈಟ್ಲಿ ಹೆಲ್ಡ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಮೋರ್ ವ್ಯಾನ್ ಡರ್ ವಾಲ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ದಿ ಬಾಂಡ್. ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ ಯಾವ ಥರ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ವಿ ಆರ್ ಸಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಎನರ್ಜಿ, ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು? 68.73 ಅಷ್ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ನಡುವೆ ಏನು ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ವೇಪರ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ವೆನ್ ಯು ಟೇಕ್ ಹೆಪ್ಟೇನಲ್ಲಿ C7, ದೇರ್ಫೋರ್ ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯಾನ್ ಡರ್ ವಾಲ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಹೆಪ್ಟೇನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ದೇ ಆರ್ ಮೋರ್ ಟೈಟ್ಲಿ ಹೆಲ್ಡ್ ಟುಗೆದರ್, ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಟಾಗಿ ಹೆಲ್ಡ್ ಆಯಿತು. ಆಗ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡಬೇಕು ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ದಿ ಬಾಂಡ್. ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಆ ಎನರ್ಜಿನ ನಾವು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? 98.42 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಷ್ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ಹೆಪ್ಟೇನು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟಿಂದ ವೇಪರ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ದೇರ್ಫೋರ್ at this temperature the vapor pressure of these liquids are equal to its atmospheric pressure. Okay, that's why as we move from left to right the molecular weight is increasing, the molecules has been very tightly held. Therefore in order to break the bond we require more energy in terms of temperature. As we move from left to right, as the molecular weight increases the boiling point also increases. This is not only the factor which the boiling point of the alkanes depends, it also depends on other parameters like branching. As we said, the boiling point increases as the molecular weight increases. When you observe the below examples, all are pentane having same molecular formula but differ in the carbon arrangement, that is they are exhibiting chain isomerism. Same molecular formula ide andre ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇಟು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇಟ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟು ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ಸೇಮೇ ಆಗಿರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ವೇರಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟು. ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇಟ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇಟ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ಮೇಲೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟು ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ವಾ? ಬಟ್ ಆ ಥರ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್ ಪೆಂಟೇನು ಯಾವ ಥರ ಇದೆ? ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಚೈನಲ್ಲಿ ಇದೆ.
ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಚೈನಲ್ಲಿದೆ, ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಚೈನಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಏನಾಗಿದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ವ್ಯಾನ್ ಡರ್ ವಾಲ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಆಸ್ ದಿ ವ್ಯಾನ್ ಡರ್ ವಾಲ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ದೀಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಹೆಲ್ಡ್ ವೆರಿ ಟೈಟ್ಲಿ, ತುಂಬ ಟೈಟಾಗಿ ಹೆಲ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ದಿಸ್ ಬಾಂಡ್ಸ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎಷ್ಟು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, 36.1 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಅದೇ ನೀವು ಐಸೋಪೆಂಟೇನ್ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಐಸೋಪೆಂಟೇನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಇದೆ. ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರದ್ದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಏನಾಯಿತು, ಫಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟಿತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಚಿಕ್ಕದಾಯಿತು. ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಏನಾಯಿತು, ಚಿಕ್ಕದಾಯಿತು. ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾನ್ ಡರ್ ವಾಲ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವ್ಯಾನ್ ಡರ್ ವಾಲ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಸ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್, ದಿ ವ್ಯಾನ್ ಡರ್ ವಾಲ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಗೈನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬೇಕು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಫಾರ್ ನಿಯೋಪೆಂಟೇನ್, ನಿಯೋಪೆಂಟೇನಲ್ಲಿ 4 ಕಡೆನೂ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ತಗೊಂಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಕಡಿಮೆ ಆದಷ್ಟು ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಆಸ್ ವಿ ಸಿ ದಿ ಚೈನ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೆಂಟೇನ್, ದಟ್ ಈಸ್ N-pentane, isopentane and neopentane, what we will observe, as the branching increases, the surface area decreases. Branching increases, surface area decreases, therefore boiling point decreases. ನಾನು ಪೆಂಟೇನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡೆ. ಹಾಗೆ ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ, ಐಸೋಬ್ಯೂಟೇನ್, ಎನ್ ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಅಂತ 2 ಐಸೋಮೆರಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎನ್ ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಚೈನ್, ಮತ್ತೆ ಐಸೋಬ್ಯೂಟೇನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಬಂದಿದೆ. ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದ್ರ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. Therefore, you should know about the branching of the branching in alkanes. Branching ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. In the exams, they may ask arrange the order of the boiling point of corresponding alkanes ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಚೈನ್ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. Therefore, you should know this topic very importantly as it is very important to your competitive exams. This is about the physical properties of the alkanes. Now, let us consider the chemical properties of alkanes. Now, let us consider the chemical properties of alkanes. Alkanes usually undergo oxidation. Alkanes oxidation reactions na exhibit ಮಾಡುತ್ತೆ. Therefore, these are used in the internal combustion engines as the fuels. Fuels ಆಗಿ ಕಂಬಷನ್ ಇಂಜಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. As it undergoes oxidation reactions, it is used as the fuel in internal combustion engine. First of all, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನ್ ತಗೋತಾ ಇದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ? ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ತಗೋತಾ ಇದೀವಿ. ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಆನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಆನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್. ಈ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ನ ಫರ್ದರ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಸ್ಲೋ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಆನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಗಿವ್ಸ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಆನ್ ಫರ್ದರ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್. ದಿಸ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ಆನ್ ಫರ್ದರ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಆಗೇನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆನ್ ದಿಸ್ ಫರ್ದರ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಂಬರ್ಷನ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡು ಮತ್ತೆ ವಾಟರು ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫಾಲೋಸ್. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ, ಮೀಥೇನ್. ಮೀಥೇನ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಆಲ್ಕೇನ್. ಆನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ? CH3OH. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಮೆಥನಾಲ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೆಥನಾಲ್. ಇದೇನಿದು? ಮೀಥೇನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೆಥನಾಲ್. NOL ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, OL. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನ್ ಫರ್ದರ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್, ನಾನು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ನ ಫರ್ದರ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಗಿ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆಗೇನು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ? CH2O. ಇದನ್ನು ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಬರಿಬೋದು? HCHO ಈ ಥರ ಬರ್ಕೋಬೋದಾ? CH2O ನಾನು HCH4. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಇದನ್ನ?
ಮೆಥನಾಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗೇನೆ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ನ ಫರ್ದರ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫರ್ದರ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆ್ಯಸಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಏನು ಆ್ಯಸಿಡ್? ಫಾರ್ಮಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಆನ್ ಫರ್ದರ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡು ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ವೆನ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಮೀಥೇನ್ ಇದೆ, ಮೀಥೇನಿಂದ ಮೆಥನಾಲ್ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಕೇನ್ಸಿಂದ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಅದೇ ಆಲ್ಕೇನ್ಸಿಂದ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಆಲ್ಕೇನ್ಸಿಂದ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? 1 2 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಏನು ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಆಲ್ಕೇನ್ಸಿಂದ ಆಸಿಡ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? 1 2 3 ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಏನು ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ವಾಟರ್ ಕಂಬಷನ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ಕೇನ್ಸಿಂದ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ಗೆ 1 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಲ್ಕೇನ್ಸಿಂದ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ಗೆ 2 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ತೆಗಿತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಆಲ್ಕೇನ್ಸಿಂದ ಆಸಿಡ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ 3 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ತೆಗಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಹೆಂಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರಿ. ಈಗ ನಂಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬೇಡ, ನನಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂಗೆ ಈಗ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸೇ ಸಾಕು, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ, ಅಥವಾ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸೇ ಸಾಕು, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನ. ಅಂದರೆ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೂಟೇಬಲ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್. ಸೂಟೇಬಲ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಂಥ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ನ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ನನಗೆ ಆಲ್ಕೇನ್ಸಿಂದ ಬರೀ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬೇಡ, ಆಗ ಒಂಥರ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆಲ್ಕೇನ್ಸಿಂದ ನಂಗೆ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸಿಗೆ ಬೇಕು, ಆಲ್ಕೇನ್ಸಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸಿಗೆ ಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೂ ಬೇಡ, ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀನಿ. ನಂಗೆ ಆಲ್ಕೇನ್ಸಿಂದ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಥರ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ಥರ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್, ಆ ಥರ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೇರಿಯಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದು ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನೀವು ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ, ಮದುವೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆ ಊಟ ಹಾಕಿದರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೂ ಅದು ಕಾಯಬೇಕು, ನೀವು ಇಷ್ಟ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇರಬೇಕು ತಿಂಡಿಗೆ. ಅದೇ ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಟು ಬಫೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೇನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಎತ್ಕೋಬೋದು. ಆ ಬಫೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ how this control oxidation takes place in the presence of suitable catalyst. The first controlled oxidation is ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಇಂದ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾನು ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಇಂದ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಇಂದ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? 1 ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೆನ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮೀಥೇನ್ ಆನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಡ್ ಹಾಟ್ ಕಾಪರ್. ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ರೆಡ್ ಹಾಟ್ ಕಾಪರ್ದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೀಥೇನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೀಥೇನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಗಿ ಮೆಥನಾಲ್ ವೇಪರ್ಸು ಆಚೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಆಸ್ ವಿ ನೋ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ನೇಸೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಆ ನೇಸೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ನೀವು ಈ ಥರನೂ ಬರಿಬೋದು. ಮಾಮೂಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇನ್ ದಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀರಾ? ½ ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 2 ಮಾಡಿ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 2 ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೈಡು ಮತ್ತು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಸೈಡು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಇಂದ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಟು ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್. ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಇಂದ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಇಂದ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಇಂದ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದೀವಿ? 2 ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಟು ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ 2 ಆಕ್ಸಿಜನ್ಸ್ ಆರ್ ಆ್ಯಡೆಡ್, ಮತ್ತು 1 ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಚೆ ಬಂದಿದೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ 1 ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಚೆ ಬಂದಿದೆ, 2 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿದೆ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೀಥೇನ್ ಆನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ 2 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಬ್ಡಿನಮ್ ಆಕ್ಸೈಡ್. ಮಾಲಿಬ್ಡಿನಮ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಎ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್. ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇದನ್ನು. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ವಿತ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಚೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ರೈಟ್, ಏನಿಲ್ಲ,
ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೂಟಬಲ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್. ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದೀನಿ? ಮಾಲಿಬ್ಡಿನಮ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಟು ಗಿವ್ ದಿ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫಾಲೋಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನೇಸೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಈ ಥರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫಾಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. This is how the alkanes gets converted to aldehyde by controlled oxidation. Now, let us see how this alkanes gets converted to acids by using one more catalyst. Next, consider alkanes in the acids. ನಾವು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೋಡಿದಾಗ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಇಂದ ಆಸಿಡ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ 3 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, 1 ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನ ತೆಗಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಮೀಥೇನ್. ಆನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ manganese acetate. This manganese acetate is a catalyst. In the presence of manganese acetate, it's get converted into acid with release of water. Manganese acetate ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಇಂದ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದೀನಿ? ನೇಸೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು 1/2 3/2 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 2 ಹೋಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ಆಸಿಡ್ಸ್. ಫ್ರಮ್ ದೀಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನು ನೋಡ್ಬೋದು? ಫಸ್ಟು ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಇಂದ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ಗೆ 1 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಇಂದ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ಗೆ 2 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, 1 ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಇಂದ ಆಸಿಡ್ಸ್ಗೆ 3 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, 1 ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ 3 ಕಡೆ ನಾನು ಮೀಥೇನೇ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು, 3 ಕಡೆ ಮೀಥೇನೇ. ಆದರೆ ಬಂದಿರೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು? ಫಸ್ಟ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬಂದಿದೆ, ಮೆಥನಾಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬಂದಿದೆ? ಮೆಥನಾಲ್ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಬಂದಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆಸಿಡ್ ಬಂದಿದೆ. ಹೆಂಗೆ ಈ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್. ಏನು ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ದ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೂಟೇಬಲ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ವಿ, ನಾವು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ವಿ, ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನದರ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್, ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅನದರ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟು ಆಸಿಡ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ controlled oxidation reaction taking place. When you consider this reaction, the starting reactant is methane. Methane ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಆದರೆ ಬರುವಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ವೆನ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ವೈಟ್ ರೈಸ್. ವೈಟ್ ರೈಸ್ಗೆ ನೀವು ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಪೌಡರ್ ಹಾಕಿದರೆ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಾತ್ ಪೌಡರ್ ಹಾಕಿದರೆ ಬಾತ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೇನೆ ಈ ರೈಸ್ ಒಂದೇನೆ, ಆದರೆ ಅದ್ರ ಪೌಡರ್ಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಪೌಡರ್ನ ನಾವು ಕೆಟಲಿಸ್ಟಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ? ಚಿತ್ರಾನ್ನ, ಬಾತು, ಪುಳಿಯೋಗರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇದು ನಾನು ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. Now let us move on to another chemical property, that is aromatization. Now let us consider aromatization reaction. Aromatic andre ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, aromatic hydrocarbons are those hydrocarbons which contains benzene ring. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನಾವು aromatic hydrocarbons ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Aromatization ಅಂದ್ರೇನು? The process in which the aliphatic hydrocarbons are converted to aromatic hydrocarbons. ಅಂದರೆ ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ ಇರಲ್ವಲ್ಲ, ಆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ನ ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಆರೋಮಟೈಸೇಷನ್. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಅಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು? ದಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 6ಗಿಂತನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ಮೀಥೇನು, ಈಥೇನು ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಪೇನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಬೆನ್ಸಿನ್ ಶುರುವಾಗೋದೆ C6H6 ಇಂದ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಅಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ನ ನಾವು ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಸ್ ಹೆಕ್ಸೇನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಹೆಕ್ಸೇನ್, ಎನ್ ಹೆಕ್ಸೇನ್. ನಾನು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಚೈನ್ ಬದಲು ಈ ಥರ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಬಾಂಡ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಓಪನ್ ಚೈನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಆದರೆ ನಾನು ಈ ಥರ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಟರ್ಮಿನಲಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? CH3 ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? CH3 ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ CH3 ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ CH2H ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, CH2H ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ CH3 ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಹೋಮೋಲಿಟಿಕ್ ಕ್ಲೀವೇಜ್. ಹೋಮೋಲಿಟಿಕ್ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಬಾಂಡ್ ಶೇರಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಬಾಂಡ್ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಆಗಿ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ?
ಫ್ರೀ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಫ್ರೀ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೇನು? ದ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಕಂಟೈನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ನ ನಾವು ಫ್ರೀ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೇರ್ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಪ್ರೊಸೀಡ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೂಟೇಬಲ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರಬೇಕು. ಫಾರ್ ದಿಸ್ aromatization reaction we are using chromic oxide and aluminum oxide as the catalyst at 600 degrees Celsius and 15 to 20 atmospheric pressure. Therefore in this reaction first ಏನಾಯಿತು? ಹೋಮೋಲಿಟಿಕ್ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಆಗಿ ಫ್ರೀ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು. ಈ ಫ್ರೀ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ಸು ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದೇ ಅಗೇನ್ ಕಂಬೈನ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಸೈಕ್ಲೋಹೆಕ್ಸೇನ್. ದಿಸ್ ಸೈಕ್ಲೋಹೆಕ್ಸೇನ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಬೆನ್ಝೀನ್. ಹೆಂಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಬನ್ನಲ್ಲೂ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸು. ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸಲ್ಲೂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಹೋಮೋಲಿಟಿಕ್ ಕ್ಲೀವೇಜ್. ಈ ಥರ ಹೋಮೋಲಿಟಿಕ್ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೋಮೋಲಿಟಿಕ್ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಾಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇದೊಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಥರ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಥರ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. This is how the benzene is formed from cyclohexane by free radical mechanism. To make it simpler, ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಷ್ಟೇನೆ. This hexane is converted to benzene in the presence of catalyst as chromic oxide or aluminum oxide at the temperature of 600 degrees Celsius. Let us consider this example. How many carbon atoms? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 carbon atoms ಇದೆ. ಹೆಪ್ಟೇನ್ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. ಎನ್ ಹೆಪ್ಟೇನ್ ನಾನು ಈ ಥರ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೆಪ್ಟೇನ್. ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಫಾಲೋಸ್ ಫ್ರೀ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಇಲ್ಲಿ CH2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಟರ್ಮಿನಲ್ CH3 ಇದೆ. ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಒಂದು ಹೋಮೋಲಿಟಿಕ್ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಆಗಿ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಿಥೈಲ್ ಸೈಕ್ಲೋಹೆಕ್ಸೇನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಬೈ ಫ್ರೀ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಟಾಲಿನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟಾಲಿನ್, ದಿಸ್ ಲೈನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ CH3 group present here. Therefore, this is toluene. This is how we can convert aliphatic hydrocarbons to aromatic hydrocarbons by aromatization reaction. The next chemical reaction is isomerization reaction. Isomerization reaction ಅಂದ್ರೇನು? ಒಂದು ಐಸೋಮರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಐಸೋಮರ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ isomerization reaction. Conversion of one isomer to another isomer is known as isomerization reaction. In order to proceed this process, the catalyst used is aluminum chloride and concentrated HCl. In this example, we can observe that N-butane, this is the normal chain butane, which is getting converted into another isomer, that is isobutane, by using the catalyst as anhydrous aluminum chloride in the presence of concentrated HCl at the temperature of 200 degrees Celsius. We can convert N-butane to isobutane. Similarly, we can convert N-pentane to isopentane. Like this, we can convert one isomer to another isomer by using suitable catalyst as anhydrous aluminum chloride and concentrated HCl and at particular temperature. The process of converting one isomer to another isomer is known as isomerization reaction. These are some of the chemical properties of alkanes like controlled oxidation reaction, aromatization reaction and isomerization reaction.